barcha alamlarni yo'qdan bor qiluvchi buyuk qudrat egasi Rabbimiz Allohga maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz, Alloh taolo bergan cheksiz ne'matlarni sonsiz shukranalarimiz, rahmatlarimiz bo'lsa edi. Jumga kunlarini zo'rlab, Alloh Rabbimizning shukralarini qabul etib, Iroq aralarına yaqin qilib, onun mübarek yurtlarına jiyilishib, Rabbimizning qadrli qo'noqlari bo'lib o'tirganda, o'sha saatlarda har birimizning ixlos ko'ngillaribizdan chiqqan salomlarimizni, salovatlarimizni bizdan qabul etib, o'sha alamga rahmat etib jibarilgan barchalarimizga da ko'rkam o'rnak ko'rsatuvchi bo'lgan Alloh Rabbimizning amr talablarini bizlarga 23 yıl boyu iliştirip, ilişilik, Resullük vazifasını ütegen Resulümüz Muhammed Mustafa Hazretlerine, onun ehl beytine, sahabelerine, tabi'inlerine Allah Rabbimiz iliştirse idi. Allah Subhanahu ve Teala Kalem Suresinin 4. ayetinde bulay diye Ba'da'u billahi mineşşeytanirracim وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Dürüstlükte sen ey Muhammed görkem kılıplısın deyip aytar. Kişinin derecesini ko'targan, kamillikka erishishga mumkinlik bergan, ham boshqa mahluqlardan ayirib turgan negiz bo'lib axloq turadi. Peygamberimiz alayhissalatu vesselam axloqni kishining tabiiy aslida bo'lirga tegishli sifat deb sanagan. Bir hadisda Muhammad alayhissalatu vesselam men axloqni kamillashtirishga jibarildim deydi. İslam dini ayrıca zo'r e'tibor etgan negizlarning birisi bo'lib, axloq ham adabdir. Buni Peygamberimiz alayhissalatu vesselam bek yesh qabatli. Misalga bunday hadisni keltirishga bo'ladi. Ko'rkam axloqli mu'minning iymoni kamil. Aragizdan eng yaxshigiz xotinina qarata yaxshi muomalada bo'lganingiz. Axloq kishining aylana tiradagilar bilan munosabatlarida chag'la turgan odatlari. Odatlar o'ng'ay ham nashar bo'lirga mumkin. Alloh taolaning rizoligini erishish uchun nashar odatlardan ornirga ham izgi amallar qilib, akrinlab o'zingni islomning yuqori axloqini yaqinlaytirga kerak. İslam maqsadlarining birisi yuqori axloqli kishilar tarbiyalash. Peygamberimiz Muhammed alayhissalatu vesselam men sizga axloqni kamillashtirishga jibarildim deb aytadi. Yana mening uchun eng siyiklilaringiz ham qiyomat kunida eng yaqinlaringiz ko'rkam axloq egalari. Müslümanlar Allah'a alarının bir amellere ilgili buluğun, feriştelerinin alarını yazıp barğın bilerler. Şulay o kıyamet gününde izgi amellerimiz için savaplar alacağımız hem Allah'a yarlıkamasa naşarları için ceza alacağımız mağlum. Allah Subhanahu ve Teala tağında Kur'an-ı Kerim'de bu edip eyter. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Birov tuzan birtigi fatligina yaxshilik qilgan bo'lsa, onun jazosini ko'rar. Va birov tuzan birtigi fatli gunoh ishlasa, onun jazosini ko'rar. Bunu bilen durup Müslüman günah kılmasına tırışa hem iyilik kılırga indi. Işanmavçı yaki imanı zagib bulgan kişi Allah-u Teala karşında javaplıqını tıylı hem türlü günahlı ömelerini başkara. Gıybedet ihlaslılıqını kişeyte 5 vakit namaz bizni her daim galenlerini bar kılışı Allah-u Teala'nı iske alırga irete, uraza günlerde merhametlerini arttıra,
уларны харамнан, телне ялганнан саклый, закат саранлыктан туткара һәм үзара ярдәмләшү хисен ныгыта. Буларның барысы да җәмгыятькә файда китерә. Гыйбадәт кылу фарыз булган кебек, әхлак кануннарын саклау да Аллаһ Тәгаләнең әмерләреннән. Асылда ислам диненең максаты булып кешеләрне начар гамәлләрдән ерагайту һәм аларда югары әхлак тәрбияләү тора. Пәйгамбәрбез Мухаммад алейхиссалату вассалам Аллаһ Тәгаләнең ихтияры белән югары дәрәҗәдәге әхлакка һәм күркәм кешелек сыйфатларына ия булган кеше. Бер вакыт Айша разыяллаһу анһадан Мухаммад алейхиссалату вассалам турында сорагач, ул аның әхлагы Кур'ан иде дип әйтте. Мухаммад алейхиссалату вассалам әхлак кануннарына таянып яшәгән һәм үзенең сахабаларын да шуңа өйрәткән. Һәм Кур'ан Кәримдә Аллаһ Раббыбыз булай дип әйтә: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kaseera." Аллаһтан савапны һәм ахиратта җәннәтне өмет иткән хәлдә Аллаһны күп зикр итүче муъминнар өчен дөрестлектә Аллаһның Расулында сез иярергә тиешле булган күркәм кылык ва яхшы сыйфатлар бардыр диде. Бу аят белән Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрбез Мухаммад алейхиссаламның яшәү рәвеше безнең ислам кануннарына нигезләнгән тормышыбызның үрнәге булырга тиешлеген әйтә. Бу дөньяга бала саф һәм гөнаһсыз хәлдә туа. Әгәр әти-әнисе аңа күркәм тәрбия бирсә, ул югары әхлаклы кеше булып үсер һәм инде мондый тәрбия алмаганда мондый кешедән әхлакны һәм кешелекне итүе авыр. Авырудан савыгу өчен без тәнебезне төрле дәвалар ярдәмендә дәвалыйбыз. Шулай ук без күңелебезне дә начарлыктан чистартып камилләштерәбез. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әхлагыгызны камилләштерегез дип әйткән. Аның бу сүзләре кешенең хасиятләре үзгәрә ала дигәнне раслый. Әхлаксыз кеше белән аралашып кеше тора бара, аның кимчелекләрен үзенә ала. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам булай дип әйткән: гадел һәм гөнаһлы кеше белән булган дуслык ислемай мускус сатучы һәм тимерче арасындагы дуслыкка охшаш. Беренчесеннән син я мускусны, ислемайны сатып ала аласың, я аның хуш исен тоярсың. Икенчесе янында ышкыннар киемеңне яндырып алса, син аның начар исен сизәрсең. Әхлаклы намазлы кешеләр белән аралашу юлы белән тәрбияләнә. Халык телендә начар үрнәк йогышлы дип юкка гына әйтелмидер. Шуңа да кешенең әхлакка карата карашлары тотрыклы түгел икән, аңа әхлак сыйфатлары булмаган кешеләр белән аралашудан читләшергә кирәк. Безнең максат яхшы кешеләр белән дус булып, начар кылыклылардан читләшү. Алар белән якынайсак да, бары тик аңа яхшы якка үзгәрергә ярдәм итү максатыннан гына аралашу. Яна үзебезгә үрнәк булган шәхесләрнең берсен карап китик. Имам Абу Ханифа рахимахуллаһ, аңа Аллаһның рәхмәте булсын, киң кырлы гыйлем, зирәк, акыл һәм югары әхлакка ия булган күренекле ислам галиме. Ул үз үрнәгендә хакыйкатьне эзләүчеләрне дөрес юлга юнәлдерә. Сәүдә эшләре белән шөгыльләнгәндә дә ул әхлакый принципларына каршы бармаган, үзенә караганда күбрәк башкалар турында уйлаган. Бер вакыт бер хатын аңа ефәк күлмәген сатарга теләгән. Имам аннан иң элек күпме акча алырга
хатын 100 дирхам дип әйткән. Абу Ханифа каршы килеп, бу күлмәк 100 дирхамнан артыграк тора. Аның бәясен әйтегез дигән. Хатын хакын 100 тәңкәгә артырган. Ләкин Абу Ханифа янәдән аның белән килешмәгән. Аның сүзләренә караганда күлмәк кыйммәтрәк булган. Шулай итеп, күлмәкнең бәясе 400 дирхамга кадәр җиткән. Имам барбер үз сүзен куәтләгән. Хатын аны шарта дип уйлаган, ләкин имам башка берәүдән күлмәкнең хакын белешергә кушкан. Бу хатын шулай эшләгән һәм күлмәкнең бәясе билгеле булган. Абу Ханифа аны 500 дирхамга сатып алган. Бу үрнәге белән Абу Ханифа рахимахуллах безгә башкаларның мәнфәгатьләрен дә онытмаска кирәклеген күрсәтә. Мөселманнардагы күркәм әхлак һәм яхшы тәрбия ислам динен таратуда иң яхшы ысуллардан була. Мисалга, Малайзия, Индонезия, Бруней кебек илләр ислам динен гарәп диңгезчеләренең һәм сәүдәгәрләренең күркәм әхлакларына, гадәтләренә карап кабул иткәннәр. Мөселманнарның әхлагы аерым шәхесләрнең һәм дә улы бер халыкларның ислам динен кабул итүләрендә мөһим урынны алып тора. Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны гафу итсен. Ярмакасын һәм кешеләрдән иң күркәм булган Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссәламның Аллаһның сәламе һәм рәхмәте булсын, аңа әхлагына һәм әдәбенә ияргә мөмкинлек бирсә иде. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو